آپ کو کوئی اگر غلط چیز لگتی ہے وہ آپ کے اوپر ہے، پھر آپ کو ثابت کرنا ہے، ہمیں نہیں لگتی. وہ جس طرح اویس بھائی بات کر رہے ہیں ہمارے نارمل لینگویج کی ٹرم ہے یہ، اس میں کوئی گندا لفظ نہیں ہے. آپ اس طرح کریں ارائز بھائی، آپ اس طرح کریں جو آپ نے جملہ بولا نا کہ اسلام کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، اس میں ٹائم کا کدھر لنک کدھر ہوتا ہے؟ مجھے آپ اس کو الیبوریٹ کر کے گھنٹہ ٹائم کو کہتے ہیں نا، گھنٹہ ٹائم کو کہتے ہیں. نہیں تو اس میں فٹ کریں نا جی، اس میں فٹ کریں نا، اس میں فٹ کریں، اس میں فٹ کریں. میں وہی، اگر آپ مجھے بات کرنے دیتے، اگر مجھے بات پوری کرنے دیتے تو میں بات پوری کرتا. ایک منٹ جی کر بتا دیتا ہوں کہ 1400 سال اسلامک ہسٹری ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے آپ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 60 سال نکال لیں، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے 40 سال نکال رہے، 80 سال کسی اور بزرگ کے نکال لیں، دوسرے کے نکال لیں، اس سے اسلام کو 1 گھنٹے کا بھی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام پورا ہو چکا ہے قرآن اور احادیث میں، ٹھیک ہے. یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ کسی کو ہم سارے بزرگانوں کو بھی کہیں نا کہ یہ جی یہ سارے میں بزی ہونے لگی ہوں، خدا بھائی کتنے گھنٹے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے. دیکھیں میرے بھائی بات اتنی ہے، اللہ نے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. اور ارائز میں لاہور کی ہوں، مجھے بھی پتا ہے گھنٹہ کس وقت کس طرح یوز ہوتا ہے. یہ ادھر کوئی چوسنے والا بچہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، نہ کوئی 6 مہینے کا ٹوڈلر ہے، ٹوڈلر بھی نہیں ہے یہاں پہ. تیرے خدا بھائی سنیں ایک منٹ میری بات سنیں. دیکھیں ادھر ٹوڈلر کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ہی کوئی KG کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے. آپ جو بھی وہ جو ایکسنٹ میں جس روانی سے جس طرح بولا گیا ہے وہ سب کو پتا ہے. اور ادھر آپ کسی بھی صورت میں اگر الٹے بھی لٹک جائے نا تو اس میں گھنٹہ 1 آور 2 آور 3 آور وہ آپ فٹ نہیں کر سکتے میرے بھائی. تو بات سچائی کی ہوتی ہے. جس نے وہ بات کی ہے، جس نے وہ بات کی ہے، کہنے والا جو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ایسی اسٹینگ لینگویج وہ یوز ہی نہیں کرتا اور ایسے گھٹیا لفظ کبھی اس نے استعمال ہی نہیں کیا. تو آپ اس کے دماغی اس طرح ہے تو یہ پلیز اس کو جی بات کو ختم کر دیں. یہ نہ ہو کہ آپ گھنٹے پہ گھنٹہ بات کرتے رہے تو فائدہ کوئی نہ ہو. اس بات کو آپ ختم کر کوئی اور بات کر لیں. میرے بھائی میرے دوستوں بات سن لیں. نہیں ساری وہ چیز غلط ثابت، مطلب وہ ارائز بھائی دیکھیں گھنٹے کا مطلب ٹائم، اٹس ٹائم. اویس بھائی بات سنتا ہوں. اویس بھائی ایک منٹ پلیز اللہ کے لیے. آپ لوگ یہاں بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو عام عوام الناس ہے ان کے دل و دماغ میں آپ شک اور شبہات اور آپ کیا کرتے ہیں بے ادبی ڈالنا چاہتے ہیں. بے ادبی میں آپ سختی سے کہہ رہا ہوں. اویس بھائی آپ جو ہے بیٹھ کے چھاٹ کر کے سارا نکال دیتے ہیں، وہ چھوڑ دیجئے. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے والد سے گفتگو کرو مجھے گھنٹہ پرواہ نہیں؟ کیا بدتمیزی ہے. میں جانتا ہوں کہ گھنٹہ یعنی مجھے ذرا پرواہ نہیں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ بے ادبی میں ہے، یہ بے ادبی میں ہے. انسان بن جاؤ اویس. اسلام کا نام لے کر اسلام کو گھنٹہ پرواہ نہیں. آپ جا کے چھیٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. کیا آپ اپنے والد محترم اپنے والدہ محترمہ سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کہیں گے مجھے تیری گھنٹہ ہی پرواہ نہیں، کچھ بھی نہیں کہو گے؟ یار کچھ تمیز سے بات کر لو. کوئی کہتا ہے مجھے اسلام کا یہ، کوئی کہتا ہے اس کا یہ. تم لوگ گفتگو کرتے ہوئے اتنے پاگل بن گئے ہو. مجھے معلوم ہے یہ گالی نہیں ہے، لیکن کیا اپنے والد کو کہو گے؟ کیا اپنے والدہ کو کہو گے؟ اگر آپ اپنے والد کو یہ کہو تو میں جوتیاں ماریں گے معاشرے کے لوگ. یہ کتنی بار آپ اپنی جو ہے اس طرح کی باتوں کو وہاں پر لیپا پوتی کر کے پیش کرو گے. بھائی اس کا مطلب واقعتاً مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں، لیکن یہ بے ادبی والے ہلکے والے الفاظ ہیں. والد کو نہیں کہا جا سکتا، والد کو نہیں کہا جا سکتا، اسلام کو نہیں کہا جا سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہا جا سکتا. نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ الفاظ استعمال کرو گے. اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ الفاظ اسلام سے وابستہ کرو گے. شرم اور حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اویس بھائی؟ اگر نہیں ہے تو بولو. افسوس یہ ہے یہی سننا چاہتے ہوں کہ آپ لوگ کیا آپ یہ زیادتی نہیں ہے کہ کیا نام ہے؟ دیکھیں بھائی یہ زیادتی میں کروں گا. آپ لوگ غلط زبان کو نارملائز کر رہے ہیں. آپ لوگ غلط زبان کو، بد زبانی کو، بد اخلاقی کو نارملائز کر رہے ہیں. ہم الٹے لٹک کر اچھے اخلاق سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ آپ لوگ بد اخلاقی کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہم قبول نہیں کر سکتے نا. یہاں ہم لوگ دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میری بات سنیں. یہاں پہ ہم لوگ دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تیرے اور اویس کی طرح جو ہے پڑے ہوئے لوگ بیٹھے نہیں ہیں. یہ دیہاتی لوگ اس لینگویج کو گٹیا پن کہتے ہیں. گٹیا پن. شرم. اور یہ ہے بھی گٹیا. میں گورنمنٹ کالج لاہور کا گریجویٹ ہوں. آئی نو ایگزیکٹلی. میں کوئی پینڈو کی پیدائش ہوں لیکن دنیا کے IAS اداروں میں تعلیم حاصل کیا اور دنیا کی ٹاپ آف دا ٹاپ میں بیٹھا اٹھا ہوں. یہ لینگویج گٹیا ہے. کوئی بندہ بھی یار ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک خاتون یہاں پہ بیٹھی ہے اور وہ ریکگنائز کر رہی ہے کہ یہ گھٹیا بات ہے اور وہ ہمیں سمجھانے پہ اتر آئی ہیں کہ یہ گھٹیا بات ہے. کیا ہمیں ایک خاتون ہماری بہن ہمیں آگے سمجھائیں گی کہ ایسی لینگویج گھٹیا ہے وہ نہ بولیں؟ یہ تو یار ویسا یار دس از ڈس اپوائنٹنگ. اب بات سنیں ہر چیز کو ہم نارملائز کریں گے. ہر چیز کو ہم گند کو بھی نارملائز کریں گے. نو وے بھائی ہمارا نہیں ہے یہ اخلاق بھائی. اچھا بات سنیں. افضل بھائی رکیں ایک سیکنڈ. اب نا آپ نے ہونا منصف مزاج صحیح ہے. آپ نے دیکھے زاہد بھائی نے میرے سے بولا کہ بھائی آپ اب احتیاط کریں. میں نے ایک بھی دفعہ کہا احتیاط نہیں کروں گا.
आप अफजल भाई जो भी जाहिद भाई नहीं, जो वो भी तो कहते हैं, obviously। नहीं रुकिए एक सेकंड अफजल ये भाई, मैंने आपको उन्होंने आराम अब से इस बात को समझाया, बढ़ाने के लिए, प्यार से इस समझाया। बात को बढ़ाने के मेरी लिए बात सुने, उन्होंने मेरी नबी बात करीम सुने, मेरी बात सुने राय साहब, बिल्कुल जबरदस्ती ना कर लें, जबरदस्ती ना कर लें प्लीज। मैंने आपको मोहब्बत से समझाया, आप मेरी बात समझ गए, लेकिन अवैस साहब जैसे पढ़े लिखे लोग आकर देहातियों को समझाना चाहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास पता नहीं कौन सा पीटी है, मैं उससे चेक करके बताऊंगा। भाई अल्लाह के बंदे, इस तरह की हरकतों से आप अच्छे इंसान साबित नहीं हो रहे। आप मुझे ये बताइए, क्या मैं आपको नहीं कहूंगा, गुस्से में मैंने आपको उस वक्त मैं अपनी मिसाल दूंगा, मजलिस में मैं अपने वालिद से गुफ्तगू कर रहा हूं और ये कहूंगा मुझे जूते मारेंगे लोग, नहीं मारेंगे, कहेंगे ये बेदब है या नहीं? भाई बात हो रही है इस्लाम का, आप इस्लाम के साथ ऐसे हल्के अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हो। बात हो रही है सहाबी की, इस तरह के हल्के अल्फाज इस्तेमाल करोगे। बात हो रही है उम्मुल मोमिनीन की, नबी की, आप इस तरह की कुरान की इस तरह की बातें करोगे उनसे वाबस्ता करके। अस्कानी भाई, जाहिद अस्कानी भाई, ये देखिए, ये आप मुनासिब अल्फाज, मैं आपको बता रहा हूं, आपने मेरी बात सुन ले, मैंने आपको कहा, आप समझ गए। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं घंटे का मतलब है, मुझे सुन लीजिए ना भाई, घंटे का मतलब यह है कि मुझे जरा परवाह नहीं, लेकिन ये आता है बदतमीजी अगर आप अपने वालिद को कहो। इसी तरह जब आप कहेंगे इस्लाम को, ये बदतमीजी में आएगा। इसी तरह अगर किसी नबी के साथ आप कहेंगे बदतमीजी में आएगा, तो आपको एहतियात कर लेना चाहिए, ना कि 100 किस्म के आप हीले बहाने करके अपने आप को सच्चा कहें। हीले बहाने ना करो अपने अल्फाजों पे। आपने जब बात की तो रुकिए एक सेकंड, जब आपने मैं आपको कह ही नहीं रहा, पता नहीं आपको क्या हो गया, मैं तो अवैस को कह रहा हूं भाई, मैं आपको कह ही नहीं रहा, मैं आपको अवैस को कह रहा हूं। आपने बात की, मैंने आपकी बात मान ली, फिर आप उस अल्लाह बात के के बीच में आप नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी करीम, जाओ जाओ जाओ, बकवास ना करो, जाओ बकवास ना करो, जाओ बकवास ना करो, तुम लोगों की यही आदत है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने वालिद को कहोगे, ऐसे बुरे अल्फाज नबी के साथ मंसूब करोगे, ये तो तुमको बुरा लगा, तो पता पड़ा ये बुरी बात है ना। यही तो तुम्हें समझा रहा हूं, यही बात मैं अवैस को समझा रहा हूं। तुमने कहा इस्लाम को, कल तुम कहोगे नबी को, परसों तुम कहोगे सहाबी को, क्योंकि तुम हो बेतरबियत। अच्छा, जो लफ्ज उन्होंने अस्कानी साहब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल न करें, आप कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई बदतरबियत लोग हैं ये बदतरबियत लोग हैं कि इस्लाम के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो अवैस साहब आके उसके जो है वो कर रहे हैं। एक मिनट, सही है, वो गलत अल्फाज थे, उनको कहना चाहिए था इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अच्छा एक मिनट मुझे बात करने दें, उनको कहना चाहिए था इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, इंसान से गलती होती है, हमको उनकी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, और उनसे गलती हुई है, उनका मानना यही था कि इस्लाम को कोई फर्क नहीं। अब ये बात है वैसे साहब, गौर करें अब्दुल्ला साहब, देखें ना, एक न्यूट्रल से बंदे हैं, बात सिर्फ इतनी बात हो रही है यार, इस बात का अब आप लोग तो इसका ब्याह कर मतलब बहस बना रहे हैं अब्दुल्ला भाई। हमने इतनी बात की कि भाई बात में थोड़ा सा एहतियात कर लीजिए, हम इतने जो है वो जंगल से नहीं आए हुए हैं भाईजान। आप लाहौर में बैठ के अपना मकतब दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जंगली हैं, हम भी ये समझते हैं कि इसका मतलब है कि परवाह नहीं। तो पे अल्लाह के लिए एहतियात, हमने बड़े मोहब्बत के साथ भाई को समझाया कि एहतियात करो। बेएहतियाती में आप लोगों से क्या क्या बातें हो जाती हैं, देख लो, आए दिन तुम करते हो ये बेएहतियाती का। पीर साहब यहाँ पे नीचे फैज 121 आए थे, उन्होंने कमेंट लिखा है अराइज साहब को, वो कह रहे थे छोड़ दो ये वो, तुम ये करो वो करो। फैज साहब, जब भी फैज साहब गुस्सा कर रहा हूं, वो आके हमें गलत साबित करना चाहते हैं। फैज 121 जब भी यहाँ पे कोई एमडी आए होते हैं, यहाँ पे गुफ्तगू हो रही होती है, फैज साहब ऊपर आते हैं, अब हल्ला लगाते हैं, बदतमीजी करके, वो जो एमडी स्पीकर्स आए होते हैं उनको नाराज करके भगा देते हैं। ब्राड हमारी जो है उसका सत्यानाश करके 3-3.5 मिनट मैक्सिमम फैसल डार का टाइम है मेरी ब्राड में रुकने का, उसके बाद वो जाके अपना काम शुरू कर देता है, मेरी ब्राड का सत्यानाश करके वो कहता है चलो जी मैं अपना काम करके। हर दफा फैसल डार साहब आप ये करते हैं मेरी ब्राड में आके, आप बिल्कुल मेरी ब्राड का बाइकआउट करें क़यामत तक। आई डोंट नीड यू। क्या तुम्हारा और शार्प शूटर साहब, शेम ऑन यू टू। 17 दिन तुमने मेरे साथ ब्राड वो लगाई है, उस वक्त तो तुम मर्दानियों के साथ बदतमीजियां नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम अपनी ब्राड चला रहे थे उस मैंडेट के ऊपर। इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इखलाक क्या और बदइखलाकी क्या है। सिर्फ हमारी तरफ है तुम लोगों को बदइखलाकी जो है वो जस्टिफाई करनी आती है। क्यों भाई, क्यों? किसने बदअखलाकी की है? मैं सवाल कर रहा हूं ना, वैसे सवाल कर रहा हूं, कोई नहीं की। मैं एक जनरल सवाल शार्प शूटर देखो, सिर्फ इतनी डिमांड करें पीर अस्कानी साहब, मैंने 5-6 घंटे की, एक सेकंड सुनो, मैंने 5-6 घंटे की ऑडियो डाउनलोड की है, उसमें एक बंदा हमारा मिर्जा गुलाम कह रहा है हर जगह पे, उसकी ऑडियो की जगह पे मैंने मिर्जा गुलाम की जगह पे मिर्जा साहब का लफ्ज कॉपी करके एक जगह से मैंने 15 दफा पेस्ट किया उसके उस लफ्ज के ऊपर मिर्जा गुलाम की जगह पे। क्यों भाई, मैं गुलाम हूं आप लोगों का, आप मुझे पैसे देते हो। मैं अपने इखलाक की वजह से ऐसा लफ्ज मिर्जाइयों को नहीं सुनाना चाहता कि जो उनका हमारा एक स्पीकर मिर्जा गुलाम कह के उनके सर पे मारे। यार मैं इतना आउट ऑफ वे जाके अपने टाइम के ऊपर घंटों खर्च करके लोगों को अच्छा मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों यार, मैं यहाँ पे पैसे बना रहा हूँ, Am I monetized? मैं यहाँ पे तो मैं फॉलोअर भी मेरे इकट्ठे करने यहाँ पे नहीं बैठा हुआ।
यार खुदा के लिए यार रहम करें, हम लोग अपने टाइम के ऊपर बोलने का अपना मौका मिलेगा sacrifice या करते हैं अगर और आप लोग हमारी बोलने प्राण का मौका आके मिलेगा उसका अवैस सत्यानाश भाई एक करके मिनट आप उल्टा चेक हमें करें। आप धमकियां दे रहे हैं यार, व्हाट द हेल इज दैट? अवैस भाई एक मिनट, अफजल राज भाई देखें एक मिनट, आप ना बात हुई है छोटी सी, आप उस नुक्ते को बहुत बड़ा करके और तमाम मुसलमानों के ऊपर वो थोपना चाह रहे हैं, ठीक है। अराइज भाई पढ़ा लिखा एक बहुत ही नफीस बंदा है और उसको अभी आप कह रहे हैं कि बेतरतीबे और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, और ये बात ठीक नहीं है। इंसान से गलती हो जाती है। उन्होंने अगर ये कह दिया कि ठीक है मैं वापस लेता हूँ या कुछ तरह की बात है, तो बस इस बात को छोड़ के आगे बढ़ाएं। अब आप खुद जानबूझ के सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं इधर, किसी ने कोई बदअखलाकी नहीं की, किसी ने कुछ भी नहीं किया। अगर एक लफ्ज़ उनके मुंह से निकल गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको बार बार दबाया जाए और उनको ना नीचे ड्रॉप किया जाए, ठीक है। ये बिल्कुल गलत नहीं बात दबा है। रहे शूटर भाई, उनको नहीं दबा रहे। उनको मैंने कहा कि थोड़ा सा एहतियात बरत लें, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो मेरी बात समझ गए। किसी को दबा मुझे नहीं गुस्सा आ रहा रहा है, हमारा तो स्टाइल ही नहीं है दबाने का। मैंने थे बड़ा ऐसा बात करने दीजिए। 3 दफा उनसे जो है हल्के अल्फाज निकले बेहतियाती में। मैंने कहा भाई थोड़ा सा एहतियात कर ले, हालांकि वो गाली में नहीं है लेकिन बेहतियाती हैं वो, थोड़ा सा आप ये ऐसा न कर ले। उन्होंने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन अवैस साहब आकर हमें दबा रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, ये कहकर कि भाई थोड़ा एहतियात कर लें, तो अवैस को तो दबाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि असकानी साहब के कहने का ये मतलब है, सारे लोग कर लें कि भाई ये उस मर्जाई की वजह से इसको नहीं कह रहे, जो इन्होंने कोई और बात भी कर सकता है, उससे अगले बात पे कोई और भी स्टेप पे बात कर सकता है। तो इसलिए इन अराइज भाई को आप सारे भाई नोट कर लें कि ये किसी मिर्जाई की वजह से कुछ भी नहीं कह रहे, ये इसको अपना मुसलमान भाई समझ के इसको एहतियातन बता रहे हैं कि भाई ये यहाँ पर रुक जाओ। अब इसकी ये मिसाल है कि जब आप छोटा बच्चा होता है उसको वालिदैन अगर पहली गलत हरकत पे मना ना करें तो वो फिर इसको आम समझ के फिर इससे अगली स्टेप पे चला जाता है। तो इन्होंने अच्छा स्टेप किया, लेकिन ये जिस तरह बताना चाह रहे हैं उस तरह बता नहीं पा रहे, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। अब